Chalo, as per decided in our previous lecture, we introduced our whole syllabus in previous lecture, and as decided in previous lecture that from today we are going to start our first chapter from unit first, that is controlled drug delivery system. Uh, Before going to start controlled drug delivery system, we have to understand the basic concept behind drug delivery system. म्हणजेच ड्रग डिलिव्हरी सिस्टीम म्हणजे काय हे आपल्याला माहित असणं अगोदर गरजेचं आहे. कंट्रोल ड्रग डिलिव्हरी म्हणजे काय हे तर आपण पाहणारच आहोत. डेफिनेशन त्याची काय आहे, व्हॉट इज द डेफिनेशन ऑफ दॅट, वी विल सी. बट बिफोर दॅट वी हॅव टू सी द कन्सेप्ट ऑफ ड्रग डिलिव्हरी सिस्टीम. तर ड्रग डिलिव्हरी सिस्टीम म्हणजे काय, कुठलीही ड्रग डिलिव्हरी सिस्टीम, टॅबलेट, कॅप्सूल, एनी डोसेस फॉर्म, आपल्याला जे जे डोसेस फॉर्म माहित आहेत, each and every dosage form that we know, the basic concept of drug delivery is what? So a drug delivery means any drug or any pharmaceutical product which is delivered for various purposes from or through various routes of administration and by different dosage form for local or systemic action in the body. What is it means? Any drug or any pharmaceutical compound which is delivered by any route of administration, टॅबलेट असो, कॅप्सूल असो, IV असो, इंजेक्शन्स असो किंवा ऑइंटमेंट, क्रीम्स, any form of the dosage form which delivered a drug, that is the, and permeation of that drug or the absorption of release of that drug is called as the drug delivery. Basic concept of drug delivery is, or that as we said that also it is called the definition of drug delivery, means any drug which is delivered for various purposes through various routes of administration and by different dosage form for local or systemic effect or action in the body. This is the definition of drug delivery, only drug delivery, don't get confused, this is only the drug delivery definition. ड्रग डिलिव्हरी म्हणजे काय हे आपल्याला, आता आपल्याला ड्रग डिलिव्हरी माहित झाली, ड्रग डिलिव्हरी म्हणजे काय हे आपल्याला माहित झालं. आता आपल्याला आपल्या सब्जेक्ट कडे जायचं आहे, तो आहे दॅट इज दी नॉवेल ड्रग डिलिव्हरी सिस्टीम. म्हणजे ड्रग डिलिव्हरी आपल्याला माहित आहे, कुठलेही ड्रग हे डिलिव्हर करण्याच्या सिस्टीमला व्हेरियस रूट्स ऑफ ऍडमिनिस्ट्रेशन अँड विथ द हेल्प ऑफ व्हेरियस डोसेस फॉर्म, याला आपण ड्रग डिलिव्हरी असं आपण म्हणतो. मग नॉवेल ड्रग डिलिव्हरी सिस्टीम म्हणजे काय, तर नॉवेल ड्रग डिलिव्हरी सिस्टीम is also any drug or any drug delivery system that tends to alter the release of the drug or alter the rate of release of the drug or alter the site of absorption of the drugs or deliver the drugs at its site of action, which is called as the novel drug delivery system. म्हणजेच आपली जी ड्रग डिलिव्हरी आहे त्या ड्रग डिलिव्हरीला अल्टर करण्याची जी ताकद आहे, म्हणजे जे जो डिलिव्हरी सिस्टीम ती डिलिव्हरी अल्टर करतं म्हणजे चेंज करतं काय चेंज करतं, रिलीज ऑफ ड्रग चेंज करतं किंवा रेट ऑफ रिलीज जो आहे, म्हणजे रेट स्लो करत असेल दॅट इज ऑल्सो नॉवेल ड्रग डिलिव्हरी सिस्टीम, रिलीज रेट फास्ट करत असेल दॅट इज ऑल्सो नॉवेल ड्रग डिलिव्हरी सिस्टीम. मीन्स एनी ड्रग डिलिव्हरी सिस्टीम विच हॅज द पॉवर टू अल्टर दी release of drugs, rate of release of drugs or site of absorption or delivers the drug at specific target at specific site, that system is called as the novel drug delivery system. There are the two basic concepts to understand before starting the controlled drug delivery system. That is the basic means drug delivery system, and second one is novel drug delivery system. Okay, after understanding these definitions we are going to the controlled drug delivery system. मग हे कंट्रोल्ड ड्रग डिलिव्हरी सिस्टीम म्हणजे नेमकं काय, त्याची डेफिनेशन काय, हे शिकण्यासाठी आपल्याला काही गोष्टींचं नॉलेज असणं आवश्यक आहे. त्या कुठल्या गोष्टींचं नॉलेज, नॉवेल ड्रग डिलिव्हरी सिस्टीम म्हणजे काय आणि ड्रग डिलिव्हरी सिस्टीम म्हणजे काय, and after that for also the requirements of
फार्मॅकोकायनेटिक्स ऑफ ड्रग्स अँड फार्मॅकोडायनामिक्स ऑफ ड्रग. ह्याची नॉलेज असणं आपल्याला आवश्यक आहे. मीन्स फॉर अंडरस्टँडिंग ऑफ कंट्रोल ड्रग डिलिव्हरी सिस्टीम वी हॅव द नॉलेज ऑफ कन्व्हेन्शनल ड्रग डिलिव्हरी सिस्टीम. कन्व्हेन्शनल ड्रग डिलिव्हरी सिस्टीम म्हणजे पारंपरिक ड्रग डिलिव्हरी सिस्टीम. पारंपरिक म्हणजे जे आपण आतापर्यंत आपले डोसेस फॉर्म पाहत आलेले आहेत. एक्सेप्ट नॉवेल ड्रग डिलिव्हरी सिस्टीम, ऑल अदर ड्रग डिलिव्हरी सिस्टीम्स आर नोन ॲज कन्व्हेन्शनल ड्रग डिलिव्हरी सिस्टीम. ओके, अँड वी हॅव one minute, guys. Okay. Chalo, means we have the understanding of the conventional delivery system, pharmacokinetics and pharmacodynamics. So more about the conventional dosage form. Conventional dosage form or conventional drug delivery system, आपण जे पारंपरिक डोसेस फॉर्म वापरत आलेलो आहोत पूर्वी आपल्या मागच्या काळापासून 100 वर्ष 150 वर्ष जेवढं काही काळ आपण आपले कन्व्हेन्शनल डोसेस फॉर्म वापरत आलेलो आहे, टॅबलेट, कॅप्सूल, पिल्स, लाईक दॅट, हे सगळे कन्व्हेन्शनल डोसेस फॉर्म आहेत. त्यांच्यामध्ये प्रॉब्लेम काय आहे? आता हे प्रॉब्लेम सोबत आपल्याला काय पाहायचं आहे की नीड ऑफ नॉवेल ड्रग डिलिव्हरी सिस्टीम. हे आपल्याला प्रॉब्लेम समजल्यानंतर आपल्याला काय समजेल की व्हॉट इज द नीड ऑफ नॉवेल ड्रग डिलिव्हरी सिस्टीम बाय अंडरस्टँडिंग द प्रॉब्लेम्स ऑफ कन्व्हेन्शनल डोसेस फॉर्म्स. इथले प्रॉब्लेम समजल्यानंतर आपल्याला अशी गरज भासेल की नॉवेल ड्रग डिलिव्हरी सिस्टीमची खरंच गरज आहे. हे प्रॉब्लेम पाहिल्यानंतर असे कोणकोणते प्रॉब्लेम आहेत? मग द फर्स्ट प्रॉब्लेम ऑफ कन्व्हेन्शनल डोसेस फॉर्म इज lack of temporal delivery. Lack of temporal delivery. Temporal means what? Temporal means time based. Lack of time based delivery. म्हणजे आपल्याला जेव्हा आपल्या शरीराला समजा एखादा डिसीज आपल्याला झालेला आहे आणि ते डिसीज मध्ये आपल्याला एका विशिष्ट वेळेला त्या ड्रगची आवश्यकता आहे आणि त्या वेळेला आपण ते ड्रग घेऊ शकत नाही. मीन्स काहीतरी रिझन असते. whatever the reasons we fail to take that drug means it is the lack of temporal delivery. आपल्याला त्या वेळेला त्या ड्रगची डिलिव्हरी किंवा त्या ड्रगची गरज असते आणि ते आपल्या शरीरामध्ये ते आपल्या ब्लड सर्क्युलेशन मध्ये अवेलेबल नसतं. दॅट इज द पोटेन्शियल प्रॉब्लेम ऑफ कन्व्हेन्शनल डोसेस फॉर्म. दुसरा प्रॉब्लेम कोणता आहे? रिपीटेड डोसेज आफ्टर स्पेसिफिक इंटरवल. And if the interval is not proper, there will be large peaks and valleys. Repeated dosage after specific interval time means समजा एखादा ड्रग आहे की एनी ड्रग, आपण जेव्हा आजारी पडतो किंवा आपण फिजिकली वेल फील करत नाही त्यावेळेस वी टेक द टॅबलेट, कॅप्सूल 3 times a day, 2 times a day. Means what? We are taking repeated doses after specific interval. सकाळी एक घेतली, दुपारी एक घेतली, संध्याकाळी एक घेतली. मग हे रिपीटेड डोसेस झाले आणि हे एवढे इंटरवल जे आहेत इफ नॉट प्रॉपर, वेळेवर घेतलं तर देर विल बी प्रेझेन्स ऑफ ड्रग. आपण भरपूर वेळेस औषधं घ्यायचं आपण विसरतो कामामध्ये किंवा लक्षात राहत नाही. फॉर सम रिझन्स वी आर गोइंग टू मिस द डोसेस ऑन प्रॉपर टाइम, ऑन प्रॉपर इंटरवल, सो दॅट देर इज लार्ज पीक्स अँड व्हॅलीज. आता हे लार्ज पीक्स आणि व्हॅलीज काय आहेत ते आपण पुढे जेव्हा आपण ह्याचा एक ग्राफ आहे प्लाझ्मा ड्रग रिलीज प्रोफाईल म्हणून, त्या ह्याच्यामध्ये मी तुम्हाला व्हॉट इज द पीक्स अँड व्हॅलीज हे समजावून सांगेन. तोपर्यंत एवढं लक्षात ठेवा, द प्रॉब्लेम ऑफ कन्व्हेन्शनल डोसेस फॉर्म इज रिपीटेड डोसेस आफ्टर स्पेसिफिक इंटरवल इज रिक्वायर्ड. दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लेम. And if interval is not proper, there will be large peaks and valleys. Means fluctuation in the concentration of drug in the blood circulation. Peaks and valleys चं meaning काय आहे? Fluctuation in the concentration of drug in the blood circulation. म्हणजे रिपीटेड तर खावंच लागतं आणि ते रिपीटेड जर व्यवस्थित नसेल तर ब्लड सर्क्युलेशन चेंज होतं आणि इट विल क्रिएट द प्रॉब्लेम इन आवर बॉडी. नेक्स्ट प्रॉब्लेम जो आहे कन्व्हेन्शनल डोसेस फॉर्म मधला, पेशंट नॉन कम्प्लायन्स. व्हॉट इज द मीनिंग ऑफ पेशंट नॉन कम्प्लायन्स? पेशंट नॉन कम्प्लायन्स, कम्प्लायन्स मीन्स द रिस्पॉन्स ऑफ पेशंट. रिस्पॉन्स ऑफ पेशंट टू हुम? पेशंट कुणाला रिस्पॉन्स करतो? पेशंट रिस्पॉन्स टू दी ड्रग. पेशंट रिस्पॉन्स टू दी डॉक्टर्स. समजा एखाद्या फिजिशियनने, डॉक्टर्सने तुम्हाला जर
औषधं घ्यायला सांगितले, कोणत्या वेळेला घ्यायला सांगितले, ते जर पेशंट व्यवस्थित ऐकत असेल तर त्या ड्रगचा इफेक्ट होतो, नाहीतर त्याचा सुद्धा इफेक्ट होणार नाही. मग आता भरपूर जर इंटरवल असतील तर पेशंट हा विसरतो आणि पेशंटचं नॉन कॉम्प्लायन्स डेव्हलप होतो. नॉन कॉम्प्लायन्स डेव्हलप होतो मीन्स द पेशंट्स रिस्पॉन्स नॉट वेल, मीन्स पेशंट हे रिस्पॉन्स हे व्यवस्थित करत नाही, त्याच्यामुळे पेशंटचं नॉन कॉम्प्लायन्स इन्क्रीज होतं इन कन्व्हेन्शनल डोसेस फॉर्म अँड इट ऑल्सो इन्क्रीजेस टुवर्ड्स द अनटॉवर्ड इफेक्ट. अनटॉवर्ड मीन्स ऍडवर्स इफेक्ट म्हणा किंवा अननेसेसरी इफेक्ट म्हणा. There are multiple meanings of untoward effects. So these problems we are going to face in conventional dosage forms. Such like problems of conventional dosage form stimulates the researcher to develop modified release dosage form. हे सगळे डोसेज फॉर्मचे प्रॉब्लेम जे आहेत पारंपरिक डोसेज फॉर्म मध्ये, हे सगळे पोटेन्शियल प्रॉब्लेम असल्यामुळे आपल्याला नॉवेल ड्रग डिलिव्हरी सिस्टीमची गरज भासली आणि ह्याच्या थ्रू जे रिसर्चर्स आहेत, सायंटिस्ट आहेत, त्यांना स्टिम्युलेशन मिळालं, त्यांना मोटिवेशन मिळाले की वी हॅव टू डेव्हलप novel drug delivery system, we have to develop modified drug delivery systems. Okay, and this is the need. Also these are heading कशी असायला पाहिजे, potential problems are conventional dosage forms or need of novel drug delivery system. Okay, चलो नेक्स्ट आता हेच आपल्याला कळालं की कन्व्हेन्शनल डोसेस फॉर्म्स काय आहेत, कन्व्हेन्शनल डोसेस फॉर्म मधले प्रॉब्लेम काय आहेत आणि कंट्रोल्ड किंवा नॉवेल ड्रग डिलिव्हरी सिस्टीम हे आपल्याला का गरजेची आहे हे आपल्याला कळालेलं आहे. सो लेट स्टार्ट आवर द बेसिक चॅप्टर दॅट इज द कंट्रोल्ड ड्रग रिलीज डोसेस फॉर्म or it is called as the controlled drug delivery system. Let's start with the definition. The definition of controlled drug delivery is controlled release dosage form is defined as it is the drug delivery one which delivers the drug at a predetermined rate. Predetermined word is very important in this definition. हे वर्ड यायला पाहिजे जेव्हा तुम्हाला कंट्रोल रिलीज डोसेस फॉर्मची डेफिनेशन लिहायची आहे. प्रीडिटरमाइंड रेट हा शब्द त्या डेफिनेशन मध्ये आलाच पाहिजे. सो दॅट्स व्हाय प्रीडिटरमाइंड रेट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो controlled drug delivery is one which delivers the drug at a predetermined rate for locally or systematically for a specific period of time. म्हणजेच controlled drug delivery which delivers the drug at a predetermined rate. Predetermined म्हणजे आपल्याला अगोदर पासूनच त्याचा रेट माहित आहे. रेट कशाचा, तर त्या ड्रगचा रिलीज होण्याचा. Controlled drug delivery is one which delivers the drug at a predetermined rate for locally or systematically for a specific period of time. एका स्पेसिफिक पिरियड साठी आपल्याला त्या ड्रग रिलीजचा रेट हा आपल्याला डिटरमाइंड आहे, प्री डिटरमाइंड आहे. दॅट इज द डेफिनेशन ऑफ कंट्रोल्ड ड्रग डिलिव्हरी सिस्टीम. अँड दिस ॲज द नेम इंडिकेट्स, कंट्रोल्ड म्हणजे काय, कंट्रोलचा अर्थ काय, रिस्ट्रिक्शन्स. कंट्रोलचा अर्थ काय, कंट्रोल्ड. Okay, so controlled release which denotes system in which release rate of drug from the system is controlled. That is the basic meaning of controlled release dosage form. Means release rate is controlled. That is the basic concept. Definition त्याची वर आहे, which delivers the drug at predetermined rate for locally systematically for a specific period of time. That is the definition. But बेसिक आपल्याला ह्याच्यातून समजून काय घ्यायचंय की ह्या ड्रग डिलिव्हरीचा जो रिलीज रेट आहे ड्रगचा तो आपल्याला कंट्रोल करायचा आहे. आणि हे कंट्रोल किती टाइपचं असतं, दिस कंट्रोल इज ऑफ टू टाइप्स. वन टाइप इज अ टेम्पोरल अँड अनदर इज अ स्पॅशियल. टेम्पोरल मीन्स रिलेटेड टू दी टाइम अँड स्पॅशियल मीन्स रिलेटेड टू दी साइट ऑर बोथ. हे कंट्रोल ड्रग डिलिव्हरी सिस्टीम जे आहेत ते दोन प्रकारे कंट्रोल करतात रिलीज रेट. एक रिलेटेड टू टाइम आहे किंवा रिलेटेड टू साइट आहे किंवा दोन्हीला कंट्रोल करतात. दॅट इज द कंट्रोल ड्रग रिलीज डोसेज फॉर्म्स. ओके, आफ्टर दॅट
मग हे कंट्रोल ड्रग डिलिव्हरी सिस्टीमची गरज काय आहे? इन विच डिसीजेस, इन विच फिजिकल कंडिशन्स वी नीड कंट्रोल ड्रग डिलिव्हरी सिस्टीम. आपल्याला कंट्रोल ड्रग डिलिव्हरी सिस्टीम हे डेव्हलप करण्याची गरज का पडली? ऑब्जेक्टिव्ह काय आहेत? असे कोणते डिसीजेस आहेत की त्यामध्ये आपल्याला रिलीज रेट कंट्रोल करावा लागतो? तुम्हाला त्या डिसीजेसची नावं माहित आहे. द डिसीज नेम्स आर द क्रॉनिक डिसीजेस ऑफ बॉडी. क्रॉनिक डिसीजेस कॅन्सर आहे, HIV आहे, डायबिटीज आहे, हेपेटाइटिस आहे. देर आर लॉट्स ऑफ क्रॉनिक डिसीजेस which needs controlled drug delivery system. Control means the presence of drug in body is required in this diseased condition. That is the objective. First objective of controlled drug delivery system म्हणजे रिलीज रेट कंट्रोल करणे आपल्या बॉडीमध्ये. लेट्स सी the objective of controlled drug delivery system. The first objective is prolong the duration of action. As we said earlier that the prolong the duration of action means it prolongs, हे एक्सटेंड करतं ड्युरेशन ऑफ ऍक्शनचं. म्हणजे वारंवार टाइम इंटरवल जे आपण ड्रग घेत असतो 3 टाइम 2 टाइम, ते ड्युरेशन जे आहे ते इन्क्रीज करतं. मीन्स टेक 1 टॅबलेट ॲट 1 टाइम, नेक्स्ट स्टॉप दॅट. एक टॅबलेट हे पुरेशी झाली एका दिवसासाठी, 2 दिवसासाठी, फॉर 24 आवर्स, 48 आवर्स, इतकं कंट्रोल्ड रेट हे केलं जातं. सो द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ कंट्रोल ड्रग डिलिव्हरी सिस्टीम इज टू प्रोलॉंग द ड्युरेशन ऑफ ऍक्शन. सेकंड ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ कंट्रोल ड्रग डिलिव्हरी सिस्टीम इज टार्गेटेड ड्रग ऍक्शन. टार्गेटेड ड्रग ऍक्शन, ज्या ठिकाणी आपल्याला ड्रग ऍक्शनची गरज आहे किंवा ज्या रिसेप्टरला किंवा ज्या सेलला तिथे आपल्याला ऍक्शनची गरज आहे, ते आपण तिथे टार्गेट करू शकतो. म्हणजे कोलॉन टार्गेटेड, इंटेस्टाईन मध्ये डिसीज आहे, इंटेस्टायनल डिसीज आहे, कोलॉन स्पेसिफिक डिसीजेस आहेत. म्हणजे त्या त्या ठिकाणी ज्या त्या साईटला आपल्याला टार्गेट करायचं आहे ते आपण कंट्रोल ड्रग डिलिव्हरी सिस्टीमच्या मार्फत आपण तिथे डेव्हलप करू शकतो आणि त्या ड्रगला टार्गेट आपण प्रोव्हाइड करू शकतो थ्रू दी कंट्रोल्ड ड्रग डिलिव्हरी सिस्टीम. Okay, next objective of it minimize the adverse drug effects. How it minimize the adverse drug effect? Think about it. How it minimize the adverse drug effects? Because we are minimize the dosage timings, dosage intervals. अगोदर आपण काय करत होतो? We are going to take 3 tablets daily. आता हे कंट्रोल ड्रग डिलिव्हरी सिस्टीम मध्ये काय करतोय आपण? जस्ट वी आर टेकिंग 1 टॅबलेट डेली. मीन्स वी आर मिनिमाइजिंग आवर टाइम इंटरवल टू टेक दी डोसेस. अँड इफ डोसेस आर डिक्रीज, अल्टिमेटली देर इज अ मिनिमायझेशन ऑफ ऍडव्हर्स ड्रग इफेक्ट्स. जास्त ड्रगच आपण घेत नसेल किंवा जास्त टाइम इंटरवलच आपण अवॉइड करत असो, त्याच्यामुळे इट ऑटोमॅटिकली मिनिमाइज दी adverse drug effects, and this is the main objective of controlled drug delivery system, one of the main. Next objective of controlled drug delivery system is release the drug at a particular site, at a particular cell, leaving the rest of the body drug free. Means आता याला आपण एक्सप्लेन कसं करायचं? release the drug at a particular site. Just we take the example in colon स्पेसिफिक ड्रग ऍक्शन. कोलॉन डिसीज आहे किंवा इंटेस्टाईन एक्झाम्पल घ्या. इंटेस्टाईनचा डिसीज आहे, इंटेस्टाईन साठी आपण स्पेसिफिक साईटला आपण ड्रग रिलीज केलेला आहे. त्याच्यामुळे काय झालेलं आहे की तो ड्रग त्या इंटेस्टाईन मध्ये लोकलाइज झालेला आहे. आणि ते लोकलाइज झाल्यामुळे काय झालेलं आहे? ड्रग हे तिथंच रिलीज होतोय, इंटेस्टाईन मध्येच रिलीज होतोय. पण पूर्ण बॉडी ही ड्रग फ्री आहे. पूर्ण बॉडी ड्रग फ्री मीन्स पूर्ण बॉडीचं जे ब्लड सर्क्युलेशन आहे ते ड्रग फ्री राहते. म्हणजे इट रिलीज द ड्रग ॲट अ पर्टिक्युलर साइट ओनली, ॲट पर्टिक्युलर सेल्स ओनली, ॲट अ पर्टिक्युलर रिसेप्टर्स ओनली, नॉट इन एनी अदर ब्लड सर्क्युलेशन्स एक्सेप्ट दॅट साइट. कुठल्याही दुसऱ्या बॉडीच्या ब्लड सर्क्युलेशन मध्ये ते ड्रगचं कॉन्सन्ट्रेशन आपल्याला पाहायला मिळत नाही. अँड दॅट इज दी objective of controlled drug delivery system. So what are the objectives? This will ask for 2 marks in the exam. What are the objectives of controlled drug delivery system? So remember, it prolong the duration of action, it gives the targeted drug action, it minimize the adverse drug effects,
it also release the drug at a particular site, cell, leaving the rest of the body drug free. So these are the main important objectives of controlled drug delivery systems. Next, advantages of controlled drug delivery system. आता हे ड्रग डिलिव्हरी सिस्टीमचे आपण objectives paहिले, definition पाहिली. Right now we are now understand the advantages of controlled drug delivery system. What are the advantages? मग हे controlled drug delivery system होण्याचे फायदे काय काय आहेत? So let's the first advantage that is the total dose is low. Total dose is low. Of course total dose is low because we are going to take one time. आपण जास्त dose घेत नाहीये एक वेळेसच. It releases the predetermined rate and it extends the rate of release. So we are taking the less dose. So ultimately it decreases the dose of the your treatment or the drug release. So the total dose is low, the first advantage. Second advantage is reduces the GI side effects. Of course there is no presence of drug in our gastrointestinal tract, so there is no presence of extra drug. That's why it also ultimately reduces the GI side effects. GI means gastrointestinal side effects. Next advantages, it reduces the dosing frequency. Of course we discussed dosing frequency. Upon there is a need to take one tablet daily, so ultimately it frequency जी आहे dosing ची ती automatically reduce होते. Next advantage, better patient acceptance and compliance. पेशंट सुद्धा खुश राहतात की फक्त एकदाच गोळी घ्यायची आहे आणि 24 तास परत 24 तासानंतर दुसरी गोळी घ्यायची आहे. सो इट इज द पेशंट्स ऍक्सेप्टन्स. पेशंट हे चांगल्या पद्धतीने ऍक्सेप्ट करतात आणि पेशंट ऍक्सेप्ट केलं अल्टिमेटली द रिस्पॉन्स ऑफ पेशंट increases towards the treatment. Compliance response increases towards the doctors. Okay, so it is the advantages of that. Patient acceptance will be better and patient compliance will be great in controlled delivery system. Next, less fluctuation at plasma drug level. Less fluctuation. आता समजा आपण एक नॉर्मल टॅबलेट घेतली, आपल्याला अर्ध्या तासामध्ये त्याचा इफेक्ट मिळतो गोळी खाल्ल्यानंतर. पॅरासिटामॉल टॅबलेट घेतली, पॅरासिटामॉल टॅबलेट आपण घेतल्या अर्ध्या तासामध्ये आपला ताप कमी होऊन जातो आणि त्या गोळीचं प्लाझ्मा ड्रग कॉन्सन्ट्रेशन लगेच इन्क्रीज होतं. प्लाझ्मा ड्रग कॉन्सन्ट्रेशन म्हणजे काय की आपल्या ब्लड सर्क्युलेशन मध्ये त्या ड्रगचं प्रेझेन्स असणे म्हणजेच त्याला प्लाझ्मा ड्रग लेवल असं म्हणतात. आणि देर इज अ मिनिमम लेवल, प्री डिसाइडेड लेवल टू गिव्ह द थेरपेटिक इफेक्ट. डोस जो म्हणतो आपण ड्रगचा, ते डोस म्हणजेच काय असतं, त्या क्वांटिटी ऑफ ड्रग प्रेझेंट इन ब्लड सर्क्युलेशन म्हणजे त्याचा डोस असतो. आणि आपण जर कन्व्हेन्शनल ड्रग जर घेत असेल तर त्याच्यामध्ये फ्लक्च्युएशन फार असतात. म्हणजेच घेतलं, कॉन्सन्ट्रेशन वाढलं, परत कमी झालं, मग आपल्याला परत दुपारी जर ताप आला तर आपण अजून एक टॅबलेट घेतो, मग अजून त्याचं पीक्स अँड व्हॅलीज, आपण जे सुरुवातीला आपण ऑब्जेक्टिव्ह मध्ये डिस्कस केलं, पीक्स अँड व्हॅलीज आपल्याला पाहायला मिळतात. म्हणजे कॉन्सन्ट्रेशन कमी होतं, परत दुसरी गोळी घेतल्यानंतर कॉन्सन्ट्रेशन वाढतं, परत कमी होतं, परत, म्हणजे असं दिवसातून आपल्याला 4-5 वेळेस कॉन्सन्ट्रेशन वाढतं, कॉन्सन्ट्रेशन कमी होतं, कॉन्सन्ट्रेशन वाढतं, कॉन्सन्ट्रेशन. peaks and valleys we have to see. It means that we have faced the fluctuations in plasma drug levels, and in controlled delivery system that fluctuation is not happening. Means less fluctuation in plasma drug level have to seen in the controlled drug delivery system, and this is the advantage of controlled drug delivery system. Next advantage of controlled drug delivery system is the more uniform drug effect. ड्रग इफेक्ट कसा असतो, युनिफॉर्म असतो, कॉन्सन्ट्रेशन त्याचं चेंज होत नाही. आता हे युनिफॉर्म कसं आहे ते आपण नेक्स्ट पार्ट मध्ये पाहणारच आहोत. सो जस्ट रिमेंबर दॅट द ड्रग इफेक्ट ऑफ कंट्रोल ड्रग डिलिव्हरी सिस्टम इज मोर युनिफॉर्म. And last advantage of controlled drug delivery system, it is the improved efficacy and safety ratio. आता सेफ्टी रेशिओ म्हणजे काय किंवा इफिकसी म्हणजे काय? इफिकसी म्हणजे थेरपेटिक इफेक्ट शो करण्यासाठी
त्या ड्रगचं किती कॉन्सन्ट्रेशन गरजेचं आहे, म्हणजे त्याची इफिकसी. फॉर एक्झाम्पल पॅरासिटामॉल टॅबलेट, त्याची इफिकसी किती आहे किंवा त्याची इफिकसी आपण कसं ठरवतो? 500 मिलीग्राम हा पॅरासिटामॉलचा डोस आहे. ब्लड कॉन्सन्ट्रेशन त्या लेवलपर्यंत जर पोहोचलं तर त्याला आपण त्याची इफिकसी म्हणतो. आणि ऍडव्हर्स इफेक्ट केव्हा पाहायला मिळतात आपल्याला? आपण असं म्हणतो की ऍडव्हर्स इफेक्ट झालं, ड्रगचं रिॲक्शन झालं. व्हॉट इट मीन्स? It means the required concentration of that drug to give the therapeutic effect is crossed. म्हणजे आपल्याला 500 मिलीग्रामची गरज आहे आणि ब्लड कॉन्सन्ट्रेशन मध्ये जेवढी गरज आहे त्या गरजेच्या वर गेलं ते कॉन्सन्ट्रेशन, म्हणजे जेवढं कॉन्सन्ट्रेशन गरजेचं आहे तिथपर्यंत आपल्याला इफेक्ट पाहायला मिळतं. आणि ते कॉन्सन्ट्रेशन समजा जर वाढलं ब्लड मध्ये, वी आर गोइंग टू फेस दी ऍडव्हर्स इफेक्ट. And in controlled drug delivery system, there is the no adverse effect आपल्याला पाहायला मिळत नाहीत. No adverse effect, and that's why it increases the safety ratio of that drug release. म्हणजे त्या लेवलच्या मिनिमम थेरपेटिक लेवल जे म्हणतो आपण त्याला, मिनिमम थेरपेटिक कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ दॅट ड्रग, त्याला क्रॉसच करत नाही. म्हणजे त्या टॉक्सिक लेवल जे आहे त्या टॉक्सिक लेवल पर्यंत त्या ड्रगचं कॉन्सन्ट्रेशन जात नाही. आणि त्याच्यामुळे हे कंट्रोल ड्रग डिलिव्हरी सिस्टीम मध्ये हे द मेन ऑब्जेक्टिव्ह, मला जर विचारलं किंवा मला जर सांगायचं असेल की बाबा बेसिक ऑब्जेक्टिव्ह काय आहे, कंट्रोल ड्रग डिलिव्हरी सिस्टीमचा मेन ऍडव्हान्टेज काय आहे, बेसिक ऑब्जेक्टिव्ह काय आहे, तर इट इम्प्रूव्ड द इफिकसी अँड इट मेंटेन द सेफ्टी रेशिओ ऑफ दॅट ड्रग. That is the basic, and that's why I kept it at last. आपल्याला जास्त हे समजून घ्यायचं आहे, पण लास्ट असूनही हा फर्स्ट ऍडव्हान्टेज आहे, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव्ह आहे, दॅट इम्प्रूव्स द इफिकसी अँड इट मेंटेन्स द सेफ्टी रेशिओ इन बॉडी. So these are the advantages of controlled drug delivery system. नेक्स्ट आहे ऍडव्हान्टेज आहेत, तर काही डिसएडव्हान्टेजेस पण असतील. मग हे डिसएडव्हान्टेजेस काय असतील? थिंक अबाउट इट. जर ऍडव्हान्टेजेस आपल्याला कळाले असतील तर आपल्याला डिसएडव्हान्टेजेस सुद्धा थोडेफार आपल्या माइंड मध्ये येतात. जस्ट टेक अ फ्यू सेकंड्स टू थिंक. आय विल बॅक. जस्ट टेक इट 2 or 5 seconds pause to think about what are the disadvantages of कंट्रोल. आपण ड्रग डिलिव्हरी सिस्टीम बद्दल किंवा CDDS बद्दल खूप चांगलं बोलतो, खूप चांगलं आहे, खूप ऍडव्हान्टेजेस चांगले आहेत, ऍडव्हर्स इफेक्ट नाही, इरिटेशन नाही, सेफ्टी रेशिओ आहे, इफिकसी जास्त आहे. मग याचे डिसएडव्हान्टेजेस काय असतील? कॉस्ट जास्त असेल. ओके, येस, ऑफकोर्स कॉस्ट तर जास्त असणारच आहे. वी हॅव टू डेव्हलप कंट्रोल सिस्टम and it will cost more, but scientifically that is the economical disadvantage. But scientifically काय असेल याचं? Let's see. The first is a dose dumping. Dose dumping means what? Dose dumping म्हणजे डंप करणे. डंप करणे म्हणजे मिस करतो. आता फॉर एक्झाम्पल ऍडव्हान्टेजचं एक डिसएडव्हान्टेज पण असतं. म्हणजेच आपण असं म्हणले की आपल्याला एकच टॅबलेट घ्यायची आहे 24 तासासाठी. For 24 hours we need just one tablet. आणि हेच आपल्याला डिसएडव्हान्टेज ठरतं. कसं की 24 तासानंतर परत आपल्याला लक्षात राहतं न राहतंय की टॅबलेट घ्यायचं आहे. हा, दिवसातून 2-3 वेळा असेल तर आपल्याला लक्षात राहतं की सकाळी घ्यायचंय, दुपारी घ्यायचंय, रात्री घ्यायचंय. बट 24 आवर्स, काही CDDS तर 48 आवर्स साठी सुद्धा बनवलेले आहेत. म्हणजे 48 आवर्स ते ड्रग आपल्या बॉडीमध्ये राहतं अँड वी हॅव टू टेक नेक्स्ट डोस आफ्टर 48 आवर्स. अँड इफ दॅट 48 आवर्स आय विल समटाइम्स आय फॉरगॉट टू टेक दॅट ड्रग, मीन्स आय डम्प अ डोस फ्रिक्वेंटली मोस्ट ऑफ द टाइम्स. आणि क्रॉनिक डिसीजेस कोणामध्ये जास्त असतात? तर ओल्ड एज पेशंटमध्ये. डायबिटीज किंवा कॅन्सर हे ओल्ड एज पेशंटला जास्त करून होतात. यंग एज मध्ये पण होतं असं नाही, पण ओल्ड एज मध्ये जास्त हे डिसीजेस होण्याचे चान्सेस जास्त असतात. आणि इन ओल्ड एज देर इज नॉट
proper remember timings for a person due to their ages, and there are the more chances to dump a dose. This is the first disadvantage of controlled drug delivery system. Next disadvantage, it reduce the potential for accurate dose adjustment. Reduced potential for accurate dose adjustment. ह्याचा अर्थ काय? ॲक्युरेट डोस काय आहे? म्हणजेच पूर्ण 24 तासासाठी किती ड्रग लागणार आहे, किती कॉन्सन्ट्रेशनचं ड्रग लागणार आहे. कधी कधी ह्याच्या कॅल्क्युलेशन मध्ये चुका होतात. फॉर एक्झाम्पल 24 आवर्स साठी आपल्याला तो ड्रग तिथे ऍडजस्ट करायचा आहे, त्याचा डोस ऍडजस्ट करायचा आहे. समटाइम्स वी reduce the potential, means sometimes we fail to calculate properly that accurate dose adjustment, and this is the advantage. होत नाही असं जास्त करून, but sometimes it happens, and that's why we kept in the disadvantages of CDDS. Not every time. आता एवढं सायंटिस्ट आहेत that creating or preparing the controlled drug delivery system, that is the negligible things that to maintain the accurate dose adjustment. But sometimes it happens, that's why we have to mention it here also, that it has the reduced potential for accurate dose adjustment. Next disadvantage is need of additional patient education. Means need of additional patient education. आता controlled drug delivery system म्हणजे काय? हे drug why we have to take after 24 hours, 48 hours, we have to also काउन्सिल टू दी पेशंट. काउन्सिलिंग करावी लागते त्या पेशंटची ॲडिशनल, की बाबा हे ड्रग काबर 24 तासांमध्ये घ्यायचंय, काबर तुम्हाला हे ड्रग एकदाच घ्यायचं आहे. नाहीतर पेशंटच्या सवयी कशा असतात, हॅबिट्स कशा असतात, मग दिवसातून 2-3 गोळ्या खायच्यात आपल्याला. दॅट आर दी patient's mentality, and that patient's mentality we have to change through the proper education, and this the need of additional. आपण तर त्याच्यामध्येच, आणि पेशंट काउन्सिलिंगचं एक एक्स्ट्रा वर्क, दॅट इज द ॲडिशनल पेशंट एज्युकेशन वी हॅव टू. आणि ह्याच्यातले कन्सेप्ट त्या पेशंटला नॉन फार्मसी लोकांना हे जास्त कळत नाही की काउन्सिलिंग कसं करायचं. आपल्याला ते मग एक्स्ट्रा वर्कलोड होऊन जाते की त्यांना ॲडिशनल एज्युकेशन. म्हणून तर त्या डोसेजमध्ये लिफलेट्स मराठीमध्ये लिहिलेलं, इंग्लिशमध्ये लिहिलेलं हे आपण प्रोव्हाइड का बरं करतो, की त्या ते ॲडिशनल पेशंट एज्युकेशन, वा थोडं तरी त्यांना वाचायला मिळेल, शिकायला मिळेल, आणि ते सुद्धा त्यांच्या थ्रू एज्युकेट होतील. त्यांना सुद्धा आपल्या ट्रीटमेंटबद्दल, आपल्या ड्रग्सबद्दल त्यांना थोडीशी सुद्धा इन्फॉर्मेशन त्यांची वाढेल. त्याच्यासाठी आपण हे ॲडिशनल पेशंट एज्युकेशन हे देत असतो. अँड दिस इज द डिसएडव्हान्टेज, बिकॉज इट इज द वर्कलोड फॉर us. Extra work we have to do this. Next disadvantage is removal of drug product from system, that is the from system, is difficult in case of adverse effect or toxicity. म्हणजे एकदा का आपण हे कंट्रोल ड्रग डिलिव्हरी सिस्टीम एकदा कन्झ्युम केली की मग हे रिमूव्ह करणं थोडंसं अवघड असतं, की बाबा त्याची टॉक्झिसिटी झाली, रिॲक्शन झाली. आता काही पेशंट्सना काही ड्रगच्या ॲलर्जीज असतात, आणि ते पेशंट डॉक्टर्सना, फिजिशियनना सांगत नाहीत की मला ह्याची ॲलर्जी आहे, ह्याचे मला रिॲक्शन्स येतात, साईड इफेक्ट्स येतात. आणि वी आर गोइंग, डॉक्टर्स आर फ्रिक्वेंटली प्रिस्क्रायबिंग दोज ड्रग्स, अँड आफ्टर टेकिंग दॅट ड्रग्स इट क्रिएट्स दी ॲडवर्स इफेक्ट. आणि हे साधे कन्व्हेन्शनल ड्रग डिलिव्हरी सिस्टीम असतील तर तसंच असतं, कारण की त्याच्यामध्ये काय होतं, कॉन्सन्ट्रेशन वाढतं आणि लगेच कमी होतं तासाभरामध्ये. पण हे कंट्रोल ड्रग डिलिव्हरी सिस्टीमचं कसं असतं, एकदा कॉन्सन्ट्रेशन ब्लड लेवलचं मेंटेन झालं की ते कंटिन्युअसली 24 तासांसाठी ते कॉन्सन्ट्रेशन तसंच राहतं. आणि समजा त्या ह्याच्यामध्ये जर टॉक्झिसिटी त्या पेशंटला झाली, ॲडवर्स इफेक्ट त्या पेशंटला झाला, तर ते जे टॉक्झिसिटी आहे ते रिमूव्ह करणं फार अवघड असतं, बिकॉज द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ दॅट ड्रग इन द ब्लड इज मेंटेन्ड. तेच कॉन्सन्ट्रेशन, आणि ह्याच्यामध्ये कसं असतं, त्यांना गॅस्ट्रिक लवेज वगैरे दिला तर ते ड्रग पूर्ण निघून जातं. बट इन CDDS, control drug delivery system, it is very hard to reduces the concentration of that drug in the body. सर अँटीडोट पण असतील की बघ? अँटीडोट, that's the another treatment. अँटीडोट असतील, बिलकुल आहेत. अँटीडोट आपल्याला तर ट्रीटमेंट करावीच लागेल.
we are not saying that impossible it is. It is, that's we are, आपण काय म्हणतोय, difficult. Removal of drug from the system is difficult, impossible नाही. वी आर गिव्हिंग अँटीडोट. जसं आपल्याला एक साध्या टॅबलेट घेतल्यानंतर जेवढं सोपं असतं त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन कमी करणं बॉडीतून अँटीडोट, तेवढंच डिफिकल्ट ह्या पेशंटचं असतं जर त्याने एखादं कंट्रोल ड्रग डिलिव्हरी सिस्टीमचा ड्रग हा त्याने घेतलेला असेल तर. इट इज नॉट इम्पॉसिबल, इट इज डिफिकल्ट. ओके. नाही नाही, मी विचारलं टार्गेट डिलिव्हरी अँटीडोट पण असतील की असे मार्केटमध्ये, असं विचारलं मी. अच्छा, अँटीडोट नाही, तसे टार्गेट अँटीडोट नाही आहेत अजून निघालेले. अँटीडोट हे ठरलेलेच असतात, फक्त तेवढेच अँटीडोट आहेत. आणि आपल्याला ह्याची टॉक्झिसिटी करायची असेल तर अँटीडोट म्हणजे काय असतं की द्यायचं आणि गॅस्ट्रिक लेव्हल पेशंटला ओमिटिंग करावी लागायची. आता हे ड्रग कॉन्सन्ट्रेशन बाहेर कसं काढणार बॉडीच्या? ओमिटिंग. दॅट इज द ओनली वन वे, ओमिटिंग. पेशंटला मग उलट्या व्हायच्या गोळ्या देणे किंवा तसं. अँटीडोट म्हणजे काय असतात की त्याच्या ते ओमिट करतो पेशंट. आणि ओमिट करतो म्हणजे जे काही ड्रग कॉन्सन्ट्रेशन आपल्या ह्याच्यामध्ये गेलेलं आहे, वन्स द ड्रग रिचेस इन द ब्लड अँड इट मेंटेन्स, इट इज व्हेरी हार्ड. अँटीडोटला सुद्धा लिमिटेशन्स आहेत आणि हे हार्ड जातं. पेशंट मरतच असं नाही, पण थोडंसं ह्याला हार्ड जातं. ओके, चलो नेक्स्ट. नेक्स्ट डिसएडवांटेज इज the drugs having very high dose cannot be formulated in controlled drug delivery system. मीन्स समजा एखाद्या ड्रगचा जर 1 ग्रॅम डोस असेल तर त्याला 24 तासासाठी किती डोस लागेल ते कॅल्क्युलेट करून त्याचा डोसेस फॉर्म बनवणे इट इज हार्ड. कॅनॉट बी फॉर्म्युलेटेड इन कंट्रोल ड्रग डिलिव्हरी सिस्टीम. कंट्रोल ड्रग डिलिव्हरी सिस्टीम, रिमेंबर, तुम्ही म्हणसाल सर देर आर other novel drug delivery systems. Yes, in other novel drug delivery system there is the possibility to formulate a very high dose novel drug delivery system, but in controlled drug delivery system it is not possible to maintain high doses drug or to formulate very high dose drugs. समजा एखाद्या ड्रगचा 1 ग्राम डोस आहे तर त्याला 24 तासासाठी, प्रत्येक 6 तासासाठी किंवा 4 तासासाठी जर त्याला 1 ग्राम लागत असेल तर आपल्याला 24 तासामध्ये किती लागतील? त्याला कमीत कमी 4 ते 5 ग्रॅम ड्रग हा त्याच्या बॉडीला गरजेचा आहे. आणि दिस इज इम्पॉसिबल टू मेक 4 to 5 grams ऑफ कंट्रोल ड्रग डिलिव्हरी सिस्टीम. अँड दॅट्स वाय द ड्रग्स हॅव्हिंग व्हेरी हाय डोस कॅनॉट बी फॉर्म्युलेटेड इन कंट्रोल्ड ड्रग डिलिव्हरी सिस्टीम. हा 10 मिलीग्रॅम डोस असेल, 100 मिलीग्रॅम असेल, 50 असेल, 20 असेल, 40 असेल, दॅट वी कॅन. 40 जर डोस असेल तर 10 मिलीग्रॅम डोस असेल तर 24 तासामध्ये किती लागेल त्याला? 50 mgच्या खालीच लागेल. अँड दॅट शुड बी पॉसिबल टू डेव्हलप कंट्रोल ड्रग डिलिव्हरी सिस्टीम ऑफ low dosing system. Means this is the limitation of controlled drug delivery system, that the drugs which are having high dose cannot be formulated in controlled drug delivery system. ठीक है? So these are the advantages and disadvantages of controlled drug delivery system. And मी तर असं म्हणेन की डिसएडवांटेजेस ठीक आहे, डिसएडवांटेजेस आपण मेन्शन करायचे म्हणून केलेले आहे तिथं, बट advantages are more precise. Advantages हे जास्त व्हॅल्यू ठेवतात कंट्रोल ड्रग डिलिव्हरी सिस्टम. That's why this control drug delivery system is very successful and one of the most important novel drug delivery system, that is the controlled drug delivery system. So neglect म्हणण्यापेक्षा take more importance or give more importance to the advantages of controlled drug delivery system. Besides the disadvantages आपण फक्त मेन्शन केले, that these problems we have to face, but advantages are more precise, more useful. That's why controlled drug delivery system is also more important, more useful, and tremendously followed by our scientists, our researchers, or the dosage form developers. Okay, नेक्स्ट पार्ट आहे आता. फक्त आपण कंट्रोल ड्रग डिलिव्हरी सिस्टीमच आहे का नॉवेल ड्रग डिलिव्हरी सिस्टीम मध्ये? आपला चॅप्टर कंट्रोल ड्रग डिलिव्हरी सिस्टीम आहे, बट अदर नॉवेल ड्रग डिलिव्हरी सिस्टीम्स कोणकोणते आहेत, टर्मिनॉलॉजीज कोणकोणत्या आहेत? तुम्हाला माहिती असतील, तुम्ही ऐकलंही असेल की टर्मिनॉलॉजीज किंवा वेगवेगळे नॉवेल ड्रग डिलिव्हरी सिस्टीमची नावं आपण त्यातली तुम्ही मनातल्या मनात विचार करा. थोडंसं पॉज घेतो मी 1 मिनिट. कुठले अदर नॉवेल ड्रग डिलिव्हरी सिस्टीम्स आहेत
ते तुम्हाला माहित आहे, सिलेबसमध्ये सुद्धा आपण डिस्कस करताना अदर ते तुम्हाला कळलेले आहेत. कोणकोणते आहेत मग ड्रग डिलिव्हरी सिस्टीम्स? चल त्यातलं एक आहे सस्टेन रिलीज डोसेस फॉर्म आहे, कंट्रोल ड्रग डिलिव्हरी सिस्टीम तर आहे, सस्टेन ड्रग डिलिव्हरी सिस्टीम आहे, त्याच्यानंतर एक्सटेंडेड रिलीज डोसेस फॉर्म आहे, त्याच्यानंतर डिलेड ड्रग डिलिव्हरी सिस्टीम आहे, त्याच्यानंतर टार्गेटेड ड्रग डिलिव्हरी सिस्टीम आहे. That are the other novel drug delivery systems, and that other novel drug delivery systems we have to see here. Means just the definition or introduction part. ते आता फॉर एक्झाम्पल सस्टेन रिलीज म्हणजे काय? आता अजून सुद्धा आपला कन्फ्युजन आहे बऱ्याच जणांचा, म्हणजे सस्टेन तुमच्या मनात प्रश्नही आला असेल, मला माहित नाही आला नाही आला, माझ्या तर आला. सस्टेन रिलीज डोसेस फॉर्म आणि कंट्रोल ड्रग रिलीज डोसेस फॉर्म हे वेगळे आहेत का एकच आहे? आपण भरपूर वेळेस असं म्हणतो की कंट्रोल आणि सस्टेन एकच आहे, पण एक नाहीये. त्याच्यामध्ये बेसिक डिफरन्स आहे, ते आपण पुढे पाहणारच. कुठला डिफरन्स आहे मी सांगतो तुम्हाला. बट सस्टेन रिलीज डोसेस फॉर्म अँड कंट्रोल रिलीज डोसेस फॉर्म आर फ्रिक्वेंटली युज्ड टुगेदर, बट दे आर नॉट सेम. थोडासा डिफरन्स आहे. तो डिफरन्स काय आहे हे आपण पुढच्या पार्ट मध्ये बघणार आहोत. जस्ट वी लुक आउट फॉर द टर्मिनॉलॉजीज फर्स्ट अँड देन वी विल गो टुवर्ड्स दॅट डिफरन्स. जस्ट सी द definition or other terminologies used in the novel drug delivery system. The term modified release dosage form was first adopted by the United States Pharmacopoeia 21 or National Formulary 26 in 1985. म्हणजेच अगोदर नॉवेल ड्रग डिलिव्हरी सिस्टीम आपण ज्याला म्हणतो, नॉवेल ड्रग डिलिव्हरी सिस्टीम नाव जेव्हा पडलं त्याच्या अगोदर त्या नॉवेल ड्रग डिलिव्हरी सिस्टीम्सला काय म्हणलं जायचं? मॉडिफाईड रिलीज डोसेस. आवाज येत नाही सर बरोबर. 1 मिनिट. चेक नाव. येतोय सर येतोय. ओके ठीक आहे. चला म्यूट करा. लगेच म्यूट करायचं बोलल्यानंतर, नाहीतर परत डिस्टर्बन्स होईल आपल्याला. चल. The term modified release dosage form was first adopted by the United States Pharmacopoeia 21 National Formulary 26 in 1985. मी असं म्हणत होतो की नॉवेल ड्रग डिलिव्हरी सिस्टीम आपण जेव्हापासून म्हणायला चालू केलो, आपण आज नॉवेल ड्रग डिलिव्हरी सिस्टीम म्हणतो सगळ्याला, पण त्याच्या अगोदर 1985 मध्ये युनायटेड स्टेट्स फार्माकोपिया 21 जे आहे त्यांनी ह्या सगळ्या सिस्टीम्सला, ड्रग डिलिव्हरी सिस्टीम्सला मॉडिफाईड रिलीज डोसेस फॉर्म्स हे नाव देण्यात आलं. मॉडिफाईड रिलीज, कंट्रोल्ड किंवा ऑल नॉवेल ड्रग डिलिव्हरी सिस्टीम्स आर इन्क्लुडेड इन मॉडिफाईड रिलीज डोसेज फॉर्म्स. आज आपण सगळे जे म्हणतो ते सगळे काय आहेत? मॉडिफाईड रिलीज डोसेज फॉर्म्स. अँड द व्हेरियस टाइप्स ऑफ मॉडिफाईड रिलीज डोसेज फॉर्म्स आर ॲज फॉलोज. मग हे कोणकोणते मॉडिफाईड रिलीज डोसेज फॉर्म्स आहेत ते आपण पाहणार आहोत. फर्स्ट आहे सस्टेन्ड रिलीज डोसेज फॉर्म्स. सस्टेन्ड रिलीज डोसेज फॉर्म्स म्हणजे काय? The sustained drug delivery may provide an immediate dose required for the normal therapeutic response, followed by the gradual release of drug in amounts sufficient to maintain the therapeutic response for a specific extended period of time, usually 8 to 12 hours. म्हणजे सस्टेन्ड म्हणजे काय? सस्टेन्ड म्हणजे काय की थोडंसं एक्सटेंडेड पिरियड, म्हणजेच इट प्रोव्हाइड्स इमिजिएट डोस. आपण जेव्हा इमिजिएट डोस घेतो तेव्हा इट शोज द नॉर्मल थेरपेटिक रेस्पॉन्स. समजा ऍसिडिटी, अँटासिड आपण घेतो, अँटासिड मध्ये भरपूर ठिकाणी सस्टेन रिलीज लिहिलेलं असतं. अँटासिडच्या टॅबलेट जेव्हा तुम्ही पाहता त्याच्यावर सस्टेन रिलीज म्हणजे ऍसिडिटी काय त्याची का म्हणजे लगेच कमी होत नाही असं नाही. इट गिव्स इमिजिएट थेरपेटिक रेस्पॉन्स अँड ऑल्सो it gradual release the rest amount of drug to maintain the therapeutic response for extended period of time, that is 8 to 12 hours.
म्हणजे काय, आता मला ऍसिडिटी झाली, मी सस्टेन रिलीज एखादी अँटासिड घेतली तर माझी ऍसिडिटी कमी होईल अर्ध्या एक तासामध्ये. ऑफकोर्स इट डिक्रीजेस माय ऍसिडिटी लेवल्स, बट ऑल्सो मग परत मला घ्यायची गरज पडणार नाही लगेच दुपारी एक अँटासिड किंवा रात्री एक. इट मेंटेन्स द लेवल अप टू 8 hours, 12 hours, 16 hours, 24 hours also. That is the advantage, or that is the meaning of sustained release dosage form. Means it gives the immediate effect and also it gives the effect for a specific extended period of time. Okay, this is the basic concept. Just understand the concept behind it. म्हणजे कोणकोणते मॉडिफाईड सांगा, रिलीज आहे. हॅलो, रिपीट सांगा म्हणलं. ओके. सस्टेन्ड रिलीज डोसेज फॉर्म. सस्टेन्ड ड्रग डिलिव्हरी काय आहे, इट प्रोव्हाइड्स द इमिजिएट डोस रिक्वायर्ड फॉर अ नॉर्मल थेरपेटिक रिस्पॉन्स. म्हणजेच आपण 24 तासाचा विचार नाही करायचा, म्हणजे 24 तास हे ड्रग इफेक्ट देईल, पण मला आत्ता प्रॉब्लेम होतोय. आय विल गिव्ह द एक्झाम्पल ऑफ अँटासिड. अँटासिड म्हणजे ऍसिडिटी मला झालेली आहे, मी अँटासिड घेतलं. कुठलं अँटासिड घेतलं, द अँटासिड विच हॅव्हिंग द सस्टेन रिलीज डोसेस फॉर्म. सस्टेन रिलीज डोसेस फॉर्म असलेलं मी अँटासिड घेतलं, तर असं नाही की मला ह्याचा इफेक्ट हे 6 तासानंतर भेटेल किंवा 8 तासानंतर भेटेल. बिकॉज इट इज सस्टेन, इट गिव्स द इमिजिएट डोस. म्हणजेच मला लगेच इफेक्ट पाहिजे तर हे सस्टेन रिलीज जे आहे लगेच इफेक्ट देणार. बट ऑल्सो इट प्रोव्हाइड्स द एक्सटेंडेड रिलीज ऑफ दॅट ड्रग ऑल्सो फॉर 12 to 24 hours. 8 तासासाठी, 12 तासासाठी, 24 तासासाठी सुद्धा ते ड्रग रिलीज करत जाणार. म्हणजे खाल्ल्या खाल्ल्या रिलीज करतील आणि 24 तासासाठी किंवा 16-12 तासासाठी सुद्धा रिलीज करतात. दॅट इज द मिनिंग ऑफ सस्टेन रिलीज डोसेज फॉर्म. ठीक आहे, म्हणजे क्रॉनिक डिसीजेस मध्ये सुद्धा युजफुल आहे आणि इमिजिएट इफेक्ट जसं की अँटासिड आहे, टेम्परेचर आहे, ह्याच्यासाठी सुद्धा मी हे सस्टेन रिलीज डोसेज फॉर्म हे कंझ्युम करू शकतो. दॅट इज द ऍडव्हान्टेज ऑफ सस्टेन रिलीज डोसेज फॉर्म. दॅट इज द मिनिंग ऑफ सस्टेन रिलीज डोसेज फॉर्म्स. नेक्स्ट टर्मिनॉलॉजी. हॅलो सर, सस्टेन रिलीज डोसेस फॉर्म मध्ये फक्त थेरपेटिक रिस्पॉन्स असते 8 हा. to 12 hours साठी, हम्म. का सीपी पण 8 to 12 hours साठी असते? काय 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 असते, म्हणजे 8 ते 12 साठी इफेक्ट असतो पुढे. कॉन्सन्ट्रेशन 8 ते 12 तासासाठी प्रेझेंट असते ब्लड मध्ये, हा, का फक्त थेरपेटिक रिस्पॉन्सच असते 8 ते 12 तासासाठी? थेरपेटिक रिस्पॉन्स इज गिवन व्हेन ब्लड मध्ये कॉन्सन्ट्रेशन ड्रगचं प्रेझेंट असेल तरच आपल्याला ते ड्रगचा इफेक्ट मिळतो. म्हणजे तुझं कन्फ्युजन काय की ब्लड कॉन्सन्ट्रेशन असतं. कॉन्सन्ट्रेशन असल्याशिवाय इफेक्ट भेटतच नाही ना सर. इफेक्ट भेटतच नाही, मला तेच म्हणायचंय. लगेच भेटतं पण, आणि 12 तासासाठी ते कॉन्सन्ट्रेशन ब्लड मध्ये मेंटेन पण होतं. दॅट इज द सस्टेन रिलीज. प्रोटॉन पंप जर ब्लॉकर दिले फॉर एक्झाम्पल मध्ये, हा, तर त्याचा इफेक्ट जास्त ह्याच्यासाठी पण प्रोटॉन असू पंप शकतो. कशामध्ये दिले जातात, प्रोटॉन पंप कशामध्ये दिले जातात, ऍसिडिटी झाल्याच्या नंतर ऍसिडिटी मध्ये दिले जातात. ठीक आहे, हा, मग तर त्याचे प्रोटॉन इमिजिएट पंप जर ब्लॉक केला हा आणि जर त्याचं जर टायमिंग 8 ते 12 तासासाठी असेल तर त्याला सुद्धा सस्टेन रिलीज टॅबलेट म्हणता येईल का? हो, म्हणता येईल. द ड्रग विच गिव्स द 8 to 12 hours कॉन्स्टंट ड्रग रिलीज, दॅट इज included under the controlled drug release or sustained drug release. आता म्हणजे थोडं सर फक्त कॉन्सन्ट्रेशन असायलाच पाहिजे ब्लड मध्ये तरच त्याला सस्टेन रिलीज म्हणता येईल. येस. आणि दुसरे जे आपण नॉर्मल टॅबलेट घेतो, पेन किलर, फॉर एक्झाम्पल पेन किलर घेतो आपण. पेन किलर आपल्याला जेव्हा डोकं दुखतं आपण पेन किलर घेतो, अर्ध्या तासामध्ये आपलं डोकं कमी होतं. म्हणजेच काय होतं, जेवढं काही ड्रग असतं ते रिलीज होतं ब्लड सर्क्युलेशन मध्ये, ते ड्रग त्या लेवल पर्यंत जातं आणि त्या लेवल पर्यंत गेल्यानंतर आपलं हेडेक कमी होतो, आणि ते हेडेक कमी झाल्यानंतर ते ड्रगचं कॉन्सन्ट्रेशन ब्लड मधलं कमी होतं नॉर्मल टॅबलेट. याला मेंटेनन्स डोस म्हणता येईल का सर मग? हो, मेंटेनन्स डोस म्हणता येईल ना याला, का नाही म्हणता येईल. कंट्रोल ड्रग रिलीज सिस्टीम मध्ये दॅट इज द कन्सेप्ट ऑफ मेंटेनन्स डोस ऑल्सो, पण आपल्या सिलेबसला ते नाहीये मेंटेनन्स डोस. बट कंट्रोल ड्रग डिलिव्हरी सिस्टीम मध्ये मेंटेनन्स डोस आपण म्हणतो याला. चलो जायचं पुढे. सर हे बॉडी मध्ये तर, हा सर, बॉडी मध्ये एवढा वेळ राहते म्हटल्यानंतर ह्याचं एक्सक्रीशन केव्हा होणार मग?
ह्याचे एक्सक्रिशन ज्या त्या वेळेस आता टाइम ड्युरेशन मध्ये आता दॅट इज द एक्सक्रिशन पार्ट इज अ फार्मॅकोलॉजी अँड एक्सक्रिशन आपल्याला पुढे सिलेबस मध्ये आहे. त्यावेळेस तुमचं हे जो क्वेश्चन आहे त्यावेळेस जेव्हा आपण जे फॅक्टर्स अफेक्टिंग कंट्रोल ड्रग रिलीज हे जे पाहणार आहोत त्याच्यामध्ये हे फिजिको केमिकल जे फॅक्टर्स आहेत ना त्याच्यामध्ये ऍब्सॉर्प्शन आहे, डिस्ट्रीब्युशन आहे, मेटाबॉलिझम आहे, एक्सक्रिशन आहे, हे फॅक्टर त्या रिलीजला कसं अफेक्ट करतात ते आपल्याला पुढे पाहायचं आहे. म्हणून वेट फॉर सम टाइम, इट विल गिव्ह द आवाज. ओके सर. ओके. म्यूट करा अंजली लगेच. यस, येईल आवाज. सो नेक्स्ट टर्मिनॉलॉजी इज एक्सटेंडेड रिलीज डोसेज फॉर्म. आता एक्सटेंडेड, डोंट गेट कन्फ्युज ना, हे जे कन्सेप्ट आहेत सगळे सारखे वाटतात. मला वाचताना सुद्धा किंवा इथं लिहिताना सुद्धा मला असं वाटत होतं की सगळे सारखेच आहेत. कंट्रोल सारखा आहे, सस्टेन सारखा आहे, एक्सटेंडेड रिलीज सारखा आहे. हॅलो, म्यूट करा. कोणाचा तरी बॅकग्राऊंड मध्ये आवाज येतोय, म्यूट करा प्लीज. हॅलो. So extended release dosage form includes any dosage form that maintains therapeutic blood or tissue level of drug for prolonged time and which allows at least twofold reduction in dosage frequency. Extended release dosage form, these includes any dosage form that maintains therapeutic blood or tissue level of drug for prolonged time and which allows at least twofold reduction in the dosage frequency. म्हणजे twofold frequency म्हणजे twofold reduction म्हणजे काय, तर हे डबल डोसेज आहे. दोन टाइम घ्यायचा असेल तर एकच टाइम घ्यायचं, 3 टाइम घ्यायचा असेल तर 2 टाइम घ्यायचं किंवा 1 टाइम घ्यायचं. दॅट इज दी कुणाचा माईक चालू आहे? नेहारकर, आवाज येतोय? प्लीज म्यूट. Okay, so this is the extended release dosage form which gives the prolonged effect of drug concentration, at least twofold reduction in the dosing frequency. For example, Cifran OD tablet market मध्ये available आहे Ranbaxy कंपनीची, which gives extended release dosage form. Next आहे delayed release dosage form. Yes सर, रिपीट करायला समजलं नाही. एक्सटेंडेड रिलीज आपण क्वेश्चन आन्सर सेशन नंतर ठेवूया का? आपण कसं पुन्हा एक 10 मिनिटं देऊयात. परत आपण जे तुम्हाला समजलं नाही ते आपण परत एक्सप्लेन करू. ठीक आहे सर, लगेच परत ते कसं डिस्टर्ब होतोय परत. बट ठीक आहे, यावेळेस सांगतो. परत आपण क्वेश्चन आन्सर सेशन ठेवू ना, तुम्हाला जे कळालं नाही त्यावेळेस परत एकदा एक्सप्लेन करू आपण. ठीक आहे. ओके. So next is a delayed release dosage form. A dosage form that releases a discrete portion of the drug at a time other than promptly after administration. Just like आपण जसं सस्टेन्ड रिलीज मध्ये म्हणलं की इमिजिएट रिलीज होतो ड्रग अगोदर आणि प्रोलॉंग एक्सटेंडेड टाइम सुद्धा रिलीज देतं सस्टेन रिलीज. बट इन डिलेड रिलीज काय आहे? अ डोसेज फॉर्म दॅट रिलीजेस अ डिस्क्रीट पोर्शन ऑफ अ ड्रग ऍट अ टाइम other than promptly after administration. खाल्या तो ड्रग रिलीज करत नाही. तो रिलीज कधी करतो? स्लोली, a discrete portion of the drug at a time other than promptly after administration. For example, clarithromycin delayed release tablets Ranbaxy चीच अवेलेबल आहे. कळालं डिलेड रिलीज डोसेज फॉर्म म्हणजे काय? की लगेच त्याचं रिलीज येत नाही, तो एक्सटेंडेडच येतो, पण लगेच खाल्या तो ड्रग रिलीज करायला चालू करत नाही. After waiting some time, after 1 hour, 2 hour, 3 hours, that drug started to release the drug. That is the delayed release dosage form. Okay. Next is a targeted release dosage form. A dosage form that release the drugs at or near the intended physiological site of action. हे एक्सप्लेन करायची मला गरज आहे जास्त असं वाटत नाही. Targeted release means it release the drug नियर ऑर ऍट द साइट ऑफ फिजिओलॉजिकल साइट. म्हणजे इंटेस्टाईन आहे इंटेस्टाईन, कोलॉन आहे, लिव्हर आहे लिव्हर, लंग्स म्हणा लंग, दॅट्स इट. दॅट इज द टार्गेटेड ड्रग रिलीज डोसेज फॉर्म. अस्थमाचे पंप आहेत, इन्सुलिनचे इंजेक्शन्स मिळतात आपल्याला. आता हे इन्सुलिन वगैरे जे आहेत ते टार्गेट पर्यंत पोहोचतात. आता टार्गेट पर्यंत कसं पोहोचतात? ऑफकोर्स
थ्रू दी ब्लड सर्क्युलेशन. असं नाही का, विदाऊट ब्लड सर्क्युलेशन ड्रग हे कुठलंच काम करत नाही. एक गोष्ट लक्षात घ्या, टार्गेट पर्यंत जातं म्हणजे कसं जातं, कुठल्या तरी रस्त्यानं जात असेल, मग तो रस्ता, तो वे कोणता आहे, दॅट इज द ब्लड सर्क्युलेशन. आफ्टर ऍडमिनिस्ट्रेशन दॅट ड्रग circulate through the blood and reaches the required or intended physiological site of action. It may have either immediate or extended release characteristics. म्हणजे तो तिथं जाऊन मग immediate effect देईल किंवा extended release देईल. That is depend upon the dosage form. त्याला त्या टार्गेटेड रिलीजला कसं बनवलेलं आहे त्याच्यानुसार तो रिलीज किंवा तो तिथे इफेक्ट देईल. ठीक आहे, दॅट इज दी सर हा ड्रग सगळ्या बॉडीने सर्क्युलेट होईल ना मग सर? ब्लड, हो ना, मग ब्लड ड्रग गेला आता तर सगळ्या बॉडीने सर्क्युलेशन होईल ना त्याचं, मग टाइम लागेल ना त्याला. दॅट इज द फार्मॅकोलॉजी ह्याच्यामध्ये आहे. ओके, फार्मॅकोलॉजी ह्याच्यामध्ये येते थोडीशी. ड्रग हे कसं रीच करतं त्यापर्यंत ब्लड थ्रूच जातं, पण का सगळीकडे तो थोडं थोडं ड्रग सोडत जात नाही, तो ड्रग त्या टार्गेट पर्यंतच जातो. हो ना, तेच पहा आता टार्गेट स्पेसिफिक आहे ना, त्या टार्गेटला जाईल. हा, ब्लड थ्रू जाणार ना. नाही, माझं म्हणणं थोडं टाइम लागेलच ना त्याला, त्याच्या टार्गेट स्पेसिफिक टार्गेट जाण्यासाठी. हो ना, मग टार्गेट किती वेळ लागेल, आता लगेच का दोन, आता तर रिलीज कसं बनवतो ते सुद्धा आहे, आपण कसं देतोय, इट डिपेंड्स अपॉन द रूट ऑफ ऍडमिनिस्ट्रेशन बेसिकली. ओरली घेतला तर थोडा वेळ लागेल, इंजेक्टेबल घेतला तर थोडं फास्ट होईल, टॅबलेट मध्ये थोडं इमिजिएट रिलीज घेतला तर अजून थोडं फास्ट होईल, बरोबर ना. इट डिपेंड्स अपॉन द रूट ऑफ ऍडमिनिस्ट्रेशन. द टायमिंग टू गिव्ह द इफेक्ट इट डिपेंड्स अपॉन द रूट ऑफ ऍडमिनिस्ट्रेशन. अस्थमाची गोळी आपण तोंडावाटेही खातो आणि नाकावाटेही घेतो आणि पंप थ्रूही घेतो, बरोबर. म्हणजे तोंडावाटे घेणाऱ्या गोळीला थोडासा वेळ जास्त इफेक्ट द्यायला लागतो आणि अस्थमाच्या पंपनं लगेच लंग्स मध्ये ते औषध पोहोचतं, बरोबर. दॅट इज द डिपेंड्स अपॉन द रूट ऑफ ऍडमिनिस्ट्रेशन बेसिकली. मग दॅट्स वाय पहिल्यांदाच आपण ह्याच्यासाठी म्हणलंय की वी हॅव द थरो नॉलेज ऑफ फार्मॅकोकायनेटिक्स, फार्मॅकोडायनामिक्स. ह्या सगळ्यामध्ये फार्मॅकोकायनेटिक्स आणि डायनामिक्स तुम्हाला कोलॉजी मध्ये झालेलं असेल. कायनेटिक्स आणि डायनामिक्स म्हणजे काय, व्हॉट द ड्रग डज टू द बॉडी अँड व्हॉट द बॉडी डज टू द ड्रग. दॅट इज द फार्मॅकोकायनेटिक आणि फार्मॅकोडायनामिक्स. अँड दॅट हू अंडरस्टँड्स द बेसिक दिस रिलीज सिस्टम. ठीक आहे, चलो मूव फॉरवर्ड. नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टंट पार्ट, सगळ्यांनी थोडंसं लक्ष द्यायचं ह्या स्लाइड कडे. दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट पार्ट ऑफ द कंपॅरिझन ऑफ द ड्रग रिलीज प्रोफाईल. ठीक आहे, तर ह्या ग्राफ मध्ये आपल्याला अगोदर काय काय दिसतं हे आपण पाहून घेऊ. ठीक आहे, हा एक ग्राफ आहे आणि ह्या ग्राफ मध्ये आपल्याला हे दिसतंय प्लाझ्मा ड्रग कॉन्सन्ट्रेशन ऑन which axis is there? X axis, y axis, x axis, y axis, y sir, y, yes, right. And this is the, on x axis there is a time and on y axis there is a plasma drug concentration. Basically this is the comparative drug level profile from the plasma in between conventional dosage form. Here is the first sentence: conventional dosage form, controlled release dosage form, as well as sustained release dosage form. आता इथे आपल्याला तो बेसिक डिफरन्स इथं समजून येईल की आपल्याला सस्टेन रिलीज आणि कंट्रोल्ड ड्रग रिलीज मध्ये काय फरक आहे. ठीक आहे, तर आपल्याला ग्राफ मध्ये काय काय दिसते ते बघू आपण. वाय ऍक्सिस वर प्लाझ्मा ड्रग कॉन्सन्ट्रेशन दिसते, एक्स ऍक्सिस वर टाइम आहे. सो दिस ग्राफ इज प्लाझ्मा ड्रग कॉन्सन्ट्रेशन वर्सेस टाइम आहे. ठीक आहे, आपल्याला इथे दोन व्हॅल्यू दिसतात. फर्स्ट आहे इथे, चेक इट, MEC. MEC दिसते, मिनिमम इफेक्टिव्ह कॉन्सन्ट्रेशन. ठीक आहे, म्हणजे मिनिमम इफेक्टिव्ह कॉन्सन्ट्रेशन. आणि वर दिसतंय MSC. MSC ला दुसरा एक शब्द आहे मॅक्सिमम टॉक्सिक कॉन्सन्ट्रेशन किंवा मिनिमम टॉक्सिक कॉन्सन्ट्रेशन. आणि दॅट मिनिमम, ओके, मिनिमम टॉक्सिक कॉन्सन्ट्रेशन. MSC चा लॉंग फॉर्म काय सर? MSC चा लॉंग फॉर्म आहे MEC इफेक्टिव्ह आणि S चं काय बघ,
मॅक्सिमम एफ असेल. नाही नाही येसचं काय नाही, बट MSc इज ऑल्सो कॉल्ड थेरपेटिक कॉन्सन्ट्रेशन सुद्धा म्हणतात बरं का MSc ला. मॅक्झिमम थेरपेटिक कॉन्सन्ट्रेशन आणि मिनिमम इफेक्टिव्ह कॉन्सन्ट्रेशन. मी वाचलं होतं, माझ्या लक्षात येत नाही, मी सांगतो थोड्या वेळात माझ्या लक्षात आलं की. आणि ह्या दोघांच्या मधल्या लेवलला काय म्हणतात, थेरपेटिक लेवल असं म्हणतात. द लेवल बिटवीन मिनिमम इफेक्टिव्ह कॉन्सन्ट्रेशन अँड मिनिमम थेरपेटिक, मिनिमम मॅक्सिमम थेरपेटिक. ठीक आहे, म्हणजे ह्या ड्रगचा जो इफेक्ट आहे तो आपल्याला दिसायचा असेल तर ह्या लेवलमध्ये दिसतो. बरोबर. आपल्या बॉडीवर ब्लड कॉन्सन्ट्रेशन कुठल्या लेवलमध्ये पाहिजे, आता आपण म्हणतो ना प्रत्येक ड्रग हा ब्लड मध्ये प्रेझेंट, प्लाझ्मा मध्ये असणं गरजेचं आहे. तर कुठे असावा लागतो, तर ह्या थेरपेटिक लेवलच्या मध्ये असणं गरजेचं आहे बॉडीवर इफेक्ट किंवा थेरपेटिक इफेक्ट दाखवण्यासाठी. जर तो MEC च्या खाली असेल, मिनिमम इफेक्टिव्हच्या खाली असेल तर इफेक्ट दाखवणार नाही. आणि मॅक्झिममच्या किंवा ह्या थेरपेटिकच्या वर असेल तर तो इफेक्ट किंवा तो काय दाखवेल, ऍडव्हर्स इफेक्ट दाखवेल. ऍडव्हर्स इफेक्ट, साइड इफेक्ट दाखवेल. टॉक्सिक म्हणले ना, टॉक्सिक लेवल बघा इथे नाव आहे टॉक्सिक लेवल. ठीक आहे, हे आपल्याला पूर्ण ग्राफ मध्ये हे टॉक्सिक लेवल ह्याच्या जर वर गेलं तर टॉक्सिक इफेक्ट किंवा टॉक्सिक लेवल आहे. इथे आपल्याला हे दिसण्याचे. अँड दॅट इज दी, आता कुठे आपण फर्स्ट वी सी द कन्व्हेन्शनल डोसेस फॉर्म. हे बघा इथं आहे. ठीक आहे, कुठे गेलं हे बघा, हे सब थेरपेटिक लेवल कुठे गेलं ते. हा, हे जे व्हॅल्यू फर्स्ट कन्व्हेन्शनलचा ग्राफ कोणता आहे, कन्व्हेन्शनलचा ग्राफ हा आहे. हे बघा, हा जो दिसतोय दॅट इज द कन्व्हेन्शनल डोसेस फॉर्म. म्हणजे ड्रग घेतला, त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन वाढलं, इथं आला, इफेक्ट दाखवलं, बट देर आर द चान्सेस प्रत्येक ड्रग हे मॅक्झिमम टॉक्सिक लेवल देतच असं नाही, बट रिॲक्शन किंवा साइड इफेक्ट, ऍडव्हर्स इफेक्ट जे दिसतात ते हे लेवल क्रॉस केल्याने दिसतात. आणि देर आर द चान्सेस टू क्रॉस दी लेवल. आणि परत इफेक्ट दाखवल्यानंतर परत खाली येतात, म्हणजे इथं तुम्हाला इफेक्ट दाखवणार नाही. परत ड्रग तुम्ही नेक्स्ट डोस घेतलात, परत हा तुम्हाला व्हॅली पीक दाखवेल. ठीक आहे, आणि हा व्हॅली, आपण सुरुवातीला पीक आणि व्हॅलीचा शब्द बघितला, दॅट इज दी पीक अँड दॅट इज दी व्हॅली विच इज फ्रिक्वेंटली सीन इन दी कन्व्हेन्शनल डोसेस फॉर्म. म्हणजे आपल्याला डोस फ्रिक्वेन्सी किती लागते डोसची हे दाखवण्यासाठी इथे हे दाखवलेलं आहे की कन्व्हेन्शनल डोसेस फॉर्म मध्ये मल्टिपल डोसिंग ऑफ कन्व्हेन्शनल डोसेस फॉर्म. हेअर आर दी एरोज. बघा हे व्हॅल्यूजला इथे ह्या लेवलला आले की वी नीड डोस फॉर थेरपेटिक इफेक्ट. हा, टायमिंग आता इथे टायमिंग 4 तास असेल, 6 तास असेल, बट आफ्टर 4 to 6 hours आफ्टर दॅट वी नीड नेक्स्ट डोस फॉर इफेक्टिव्ह कॉन्सन्ट्रेशन. परत इथं आलं, व्हॅली आली, परत डोस घेतला, परत इफेक्ट दाखवला, परत इथे गेला, परत मीन्स इट पीक्स अँड व्हॅलीज आपल्याला कन्व्हेन्शनल डोसेस फॉर्म मध्ये पाहायला मिळतात. ठीक आहे, नेक्स्ट आहे त्याच्यानंतर सस्टेन्ड रिलीज डोसेस फॉर्म. दिस इज द सस्टेन्ड रिलीज. हे बघा, सुरुवातीला घेतला, इफेक्ट दाखवला, इथं गेला, थेरपेटिक लेवलला आला, थेरपेटिक लेवलला आल्यानंतर तो ब्लड कॉन्सन्ट्रेशन, इट शोज दी थेरपेटिक इफेक्ट ऑन युअर बॉडी अँड आफ्टर दॅट इट स्लोली रिलीजेस द ड्रग. म्हणजे स्लोली, आता हे टायमिंग जे आहे, टायमिंग हे बघा, हे पुढं असं खाली थोडं 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 आलेलं आहे. पीक्स अँड व्हॅलीज आर नॉट प्रेझेंट इन सस्टेन ड्रग डिलिव्हरी सिस्टीम. म्हणजे एकदा इफेक्ट आला आणि त्याचं एक्सटेंड रिलीज, थोडं थोडं ड्रग हे मेंटेन केलं चालेल 6 तासासाठी, 12 तासासाठी. तो जेव्हा इथे येईल, इथे परत तुम्हाला आफ्टर 12 hours, 14 hours, 16 hours, 24 hours इथे तुम्हाला परत डोसिंग लागेल सस्टेन रिलीज साठी. म्हणजे इट गिव्स द थेरपेटिक इफेक्ट अँड extend the release for some hours, 12 hours or 24 hours, or some sustained release dosage form extend up to the 48 hours also. And the difference between the main controlled release dosage form means what? This controlled drug release, when achieves the therapeutic level, it gives the constant blood concentration level. Concentration
स्टेडी स्टेट लेवल जे आहे ते कंट्रोल्ड रिलीज मध्ये दिसतं अँड दॅट स्टेडी स्टेट इज कॉल्ड ॲज दी झिरो ऑर्डर कंट्रोल्ड रिलीज. म्हणजे ह्याचा तीळ मात्र सुद्धा याच्यामध्ये ह्याच्या ब्लड कॉन्सन्ट्रेशन मध्ये फरक पडत नाही. अँड दॅट इज द बेसिक डिफरन्स इन सस्टेन्ड रिलीज डोसेस फॉर्म अँड controlled release dosage form. That for some time the release rate or concentration in plasma going to decrease after some hours, 14, 16, 20, 24. But in controlled drug release there is no change in the concentration. It gives steady state concentration during the therapeutic level, in between the therapeutic level of maximum, minimum, effective and toxic concentration. And that's why controlled release system are more precise, more controlled release. That's why it is called as the controlled release. Predetermined, आपल्याला माहित आहे त्याचा रेट. That's why it is called as the predetermined rate. And that is the comparative drug release profile in plasma, which shows the basic difference between conventional dosage form, controlled as well as sustained release dosage form. Okay, so let's first cover up the difference between the sustained release dosage form and controlled release dosage form. Sustained release काय असतं? It constitutes dosage form that provides medication over extended period of time. म्हणजे 6 तासासाठी 12 तासानंतर हे सस्टेन रिलीज परत तुम्हाला लागेल. आणि कंट्रोल रिलीज काय म्हणतं? इट कॉन्स्टंट डोसेज फॉर्म दॅट मेंटेन्स constant drug level in blood or tissue. SRDF generally do not attain zero order release kinetics. Of course, it do not attain. And in controlled release, it attains zero order pattern. Okay? And in sustained release, it do not contain mechanism to promote localization of drug. Localization म्हणजे साइट स्पेसिफिक, जिथे गरज आहे त्या लोकलायझेशन एरियामध्ये सस्टेन रिलीज जात नाही. पण कंट्रोल रिलीज हॅव्हिंग द पॉवर, इट प्रमोट लोकलायझेशन ऑफ द ड्रग ऍट ऍक्टिव्ह साइट. सस्टेन रिलीज हे टार्गेटेड नसतात. फॉर शॉर्ट आपल्याला जर हे एक्सप्लेन करायचं असेल शेवटचा पॉइंट, तर काय एक्सप्लेन करू आपण? सस्टेन रिलीज हे साइट स्पेसिफिक नसतात आणि कंट्रोल रिलीज आर मेड फॉर लोकलायझेशन ऑफ द ड्रग ऍट अ ऍक्टिव्ह साइट. स्पेसिफिक साइट मध्ये हे कंट्रोल रिलीज, दॅट इज नॉट फॉर युअर सिलेबस. मला आतापर्यंत हे विचारलेलं नाहीये. सस्टेन रिलीज आणि कंट्रोल रिलीज मधला डिफरन्स हे विचारलेलं नाही आपल्या सिलेबसला आहे. सिलेबसला आपल्याला फक्त हे आहे, हा आपल्याला जास्त समजावं म्हणून हा डिफरन्स इथं आपण क्रिएट केलेला आहे. ठीक आहे, तर हे नाही समजलं तरी समजून सारखं काय, हेच पॉइंट, इथलेच पॉइंट आपण ह्या बेसिक डिफरन्स मध्ये घेतलेले आहेत. जास्त ह्याच्यापेक्षा आपण दुसरे काही नवीन पॉइंट्स इथं मेन्शन केलेलं आहे असंही नाही. सो this is all about our